اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں یکم ربیع الاول کے دن سے لے کر 12 ربیع الاول کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی قسمت اور تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی تبدیلیاں ہوں گی، معجزات اور اللہ کی عطائیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جتنے بھی ہمارے چینل پہ آپ کو وظائف ملیں گے، تمام وظائف قرآنی وظائف ہیں، اللہ کے ناموں کے وظائف ہیں، قرآنی سورتوں یا پھر قرآنی آیات کے وظائف ہیں یا اسماء اعظم پر منحصر ہیں، اور جتنے بھی یہ ہمارے وظائف ہیں انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے، ان وظائف کی برکت سے، ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دے گا اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور ہر مہینے کے ہر دن کی اپنی ہی فضیلت ہے، اور ہر دن آپ کے لیے ایک نئی خوشخبری لے کر آئے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اسے آپ اسماء اعظم کہہ سکتے ہیں، قرآنی آیت کہہ سکتے ہیں، یا پھر قرآنی کلمات، جو لفظ آپ کو آسان لگے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نام دے سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آخرت میں آپ کے لیے بہت زیادہ اجر عظیم اور انعامات ہوں گے۔ یکم ربیع الاول کے دن سے لے کر 12 ربیع الاول کے دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یکم ربیع الاول کے دن سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ بلا ناغہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں صلو علی الحبیب پڑھ لیں، آپ چاہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر، خواتین گھریلو کام سر انجام دیتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ خواتین اس وظیفے کو کریں گی تو گھر سے کبھی بھی نہ دولت ختم ہوگی، نہ رزق ختم ہوگا، اور نہ ہی رزق میں بے برکتی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر مرد حضرات اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں ترقیاں ہوں گی، اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور اپنے خزانوں سے ان کے لیے رزق اور دولت کا بندوبست بھی کرے گا اور غیبی مدد بھی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو، اس وظیفے کو، درود پاک کو خواتین پڑھیں یا مرد پڑھیں، دنیا ان کی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی بدولت اندھیروں میں روشنائیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اندھیری زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے
لیے, अपनी जिंदगियों में अमन सुकून और कामयाबियां लाने के लिए, खुशहालियां लाने के लिए आप इस अमल को, इस दरूद पाक को थाम लें. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अल्लाह से मांगे, अल्लाह करीम आपको बहुत ज्यादा और बेबहा अता फरमाएगा, आपकी हर जायज हाजत को पूरा करेगा, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, दुआएं आपकी कबूल होंगी. नंबर 2 पे आपने यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है. अगर आप किसी नमाज के बाद इस वजीफे को करना चाहते हैं तो नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर इस वजीफे को करें. अगर आप इस वजीफे को पूरे दिन में किसी टाइम करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप इस वजीफे को कर सकते हैं. करना आपने ये है कि आपने एक मुट्ठी भर चने लेने हैं. चने आप भुने हुए ले सकते हैं या फिर कच्चे चने ले सकते हैं सफेद. याद रखें, अगर आप भुने चने लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि चुरिंद परिंद बा आसानी खा सकेंगे, कीड़े मकोड़े बा आसानी खा सकेंगे. तो आप सबसे गुजारिश है कि आप काले चने भुने हुए लें. एक मुट्ठी भर आपने चने लेने हैं और चनों को आपने किसी प्लेट या कटोरी में रख लेना है और एक मुट्ठी भर ही आपने चीनी लेनी है. इन दोनों चीजों को जब आपने लेना है तो एक गिलास साथ आपने पानी भी लेना है. इन तीनों चीजों को लेकर आपने अलग कमरे में बैठ जाना है और वहां पे बैठकर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है. याद रखें, दरूद इब्राहिमी इस वजीफे की शर्त है. दरूद इब्राहिमी आपको नहीं आता तो आप दरूद पाक सुन लें, यानी अपने मोबाइल में सेव कर लें और सुन लें. अगर आपको दरूद पाक पढ़ना नहीं आता तो वीडियो के शुरू में दरूद पाक पढ़ा गया है, आप उस दरूद पाक को 7 मरतबा सुन लें या किसी दूसरे से 7 मरतबा दरूद पाक सुन लें. जिस तरह आपको आसान लगे आप दरूद पाक को सुने या पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है. 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपने सिर्फ 786 मरतबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद का विर्द करना है. अगर आप अल्लाहु समद के साथ या वहाबू को भी मिला लें तो सोने पे सुहागा है. और अगर आप या वहाबू को नहीं पढ़ना चाहते या आपको मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ अल्लाहु समद पढ़ लें. अगर आप अल्लाहु समद और या वहाबू को इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर है. अल्लाहु समद या वहाबू ये 1 मरतबा हो गया, अल्लाहु समद या वहाबू ये 2 मरतबा हो गई. इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने सिर्फ 786 मरतबा अल्लाहु समद या फिर अल्लाहु समद या वहाबू पढ़ना है. आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है. दरूद पढ़ने के बाद यानी वजीफा जब आप मुकम्मल कर ले तो आपने तीनों चीजों पर फूंक मार देनी है, चनों पर, चीनी पर और पानी के गिलास पर. जब आपने फूंक मार देनी है तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है, अपने मकसद के लिए, हाजत के लिए, ख्वाहिश के लिए और वसीला रसूल का देकर अल्लाह से आपने दुआएं मांगनी है. अब जो चीनी होगी वो भी आपने अपने छत पे डाल देनी है या किसी कच्ची जगह पे डाल देनी है. जो चने होंगे उन्हें आपने कूट लेना है, यानी उन्हें छोटा छोटा दरदरा सा करके उन्हें भी अपनी घर की छत पे डाल दें या किसी कच्ची जगह पे डाल दें. और पानी का गिलास जो होगा उस पानी के गिलास को आप अपने घर के वाटर कूलर में डाल सकते हैं या पानी वाली कैन में डाल दें या किसी भी बर्तन खुले में डाल दें ताकि ज्यादा पानी हो सके, सारे घर वाले पिएं. इस अमल की बरकत से जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल को कुव्वत अता फरमाएगा, दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करेगा और आपका दिल तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा. आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें. यकम रबीउल अव्वल से शुरू करें, 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखें और हर दिन नया पानी भी लें और चीनी भी लें, साथ चने के दाने भी लें और वजीफा करें. जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से पढ़ें. वजीफे के बाद जो चीजें आपको बताई हैं अपने घर की छत पे डाल दें, किसी खुली जगह पे डाल दें, कब्रिस्तान में डाल दें, किसी कच्ची जगह पे डाल दें, ये आपकी अपनी मर्जी है. इस अमल को, इस वजीफे को आपने जरूर पढ़ना है और अपनी किस्मत को बदलता हुआ, मुकद्दर को चमकता हुआ अल्लाह की अताएं, अल्लाह के मोजज़ात और अल्लाह की नेमतों की बारिशें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे. वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके. इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत दें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.